The families of a village in Norail have kept alive an age-old traditional method of fishing with otters. In one corner of a medium-sized boat are three otters sitting in a long bamboo case. A few kilos of fish have been bought from the market to feed them. As soon as the lid is removed to feed them the fish, the otters start jumping up and down in excitement. When they have climbed down a bit, when they calm down a bit, they are lowered into the water, still tied to bamboo with a rope. As soon as they start swimming, the fishermen throw their net into the water. Fish usually hide under aquatic plants. The otter chase those fish out and drive them into the net. The fishermen pull the net in, and in return for their good work, the otter get to eat some of the fish they helped catch. All right, thank This you. is So let's see স্টোরিটা কি করছে। ওকে, আমরা একটু চলে যাই একদম প্রথম দিকে। অটার ফিশিং। অটার মানে হচ্ছে ছোটবেলায় একটা কবিতা পড়েছিলাম, যেটা মিস মারিয়াম বলেছেন যে ওরে ভোদর ফিরে চা। তারপরে লাইনটা অ্যাকচুয়ালি আমারও মনে নেই, অনেক ছোটবেলার ছড়া। কিন্তু এই ভোদর দিয়ে যে মাছ ধরা হয়, এবং এটা একটা শতাব্দী পুরনো ট্র্যাডিশন বা ঐতিহ্য, সেটা জানতে পেরেছি আমরা এই প্যাসেজটা থেকে, আর্টিকেলটা থেকে, বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডে যেটা পাবলিশড হয়েছে। তো নরেলের 5টা পরিবার, একটা গ্রামের 5টা পরিবার এই কি বলে এটাকে, ভোদর দিয়ে মাছ ধরার ট্র্যাডিশনটাকে জীবিত রেখেছে। In one corner of a medium-sized boat are 3 otters sitting in a long bamboo cage. A few kilos of fish have been bought from the market to feed them. As soon as the lid is removed to feed them the fish, the otters start jumping up and down in excitement. তো একটা মাঝারি সাইজের একটা নৌকার এক কর্নারে 3টা ভোদর একটা লম্বা বাঁশের খাঁচায় বসে আছে। কয়েক কেজি মাছ বাজার থেকে কিনে আনা হয়েছে তাদেরকে খাওয়ানোর জন্য। যখন হচ্ছে ঢাকনাটা সরানো হয়েছে, লিড, দ্যাট মিনস ঢাকনাটা সরানো হয়েছে তাদেরকে মাছ খাওয়ানোর জন্য, মানে এক্সাইটমেন্টের ঠেলায় হচ্ছে ভোদরগুলো লাফালাফি শুরু করে। When they have come down a bit, they are lowered into the water, still tied to bamboo with a rope. As soon as they start swimming, the fishermen throw their net into the water. তো যখন তারা একটু শান্ত হয়ে যায় তখন তাদেরকে পানিতে নামানো হয়, এবং তখনও তাদের ওই যে বাঁশের সাথে তারা বাঁধা একটা দড়ি দিয়ে। যখন তারা সাঁতার কাটা শুরু করে, জেলেরা তাদের জালটাকে পানিতে ফেলে। Fish usually hide under aquatic plants. The otters chase those fish out and drive them into the net. The fishermen pull the net in, and in return for their good work, the otters get to eat some of the fish they helped catch. তো মাছ সাধারণত ওই জলজ গাছের আন্ডারে বা নিচে লুকিয়ে থাকে। তো এই ভোদরগুলো এই মাছগুলোকে তাড়িয়ে বের করে, চেইজ, এবং তাদেরকে জালের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। যখন জেলেরা জালটাকে টান দেয় তাদের ভালো কাজের জন্য, এই ভোদরগুলোকে তারা যে মাছগুলো ধরতে সাহায্য করেছে সেখান থেকে তাদের একটু ভাগ দেওয়া হয়। সো দ্যাটস হোয়াট হ্যাপেনিং। ওকে, সো কন্টিনিউ প্লিজ। This is exactly what we saw at Malopara of Gwalbari village. On the banks of Chitra River in Norail, Sodor Upazila, an age-old custom of fishing with otters still being practiced. Sam Bishas represents one of the 5 fishing families in the area that still carry on the tradition of using otters for fishing. We arrived on his boat after traversing the muddy path of Malopara caused by untimely autumn rain. This traditional method of fishing necessitates the collaboration of at least 4 people, including the oarsmen. Typically, fishermen venture out to fish at night, but upon
our request, they took the boat out at noon that day. During our fishing break, Shyam Biswas, Kartik Biswas, and Gandhi Biswas started their stories about life in Chitra Park, the customs of caring for otters, and the various challenges and rewards of being fishermen. All right, thank you. So let's see what is happening in Malopara of Gwalbari village. This is exactly what we saw at Malopara of Gwalbari village on the banks of Chitra River in Norail Sodor in Upojela, an age-old custom of fishing with otters still being practiced. তো এখানে কাস্টম শব্দটা অর্থটা কি? What's the meaning of custom? কোনো প্রচলিত রীতি এরকম রীতি, কিছু। হ্যাঁ, রীতি বা প্রথা, যেটাকে প্র্যাকটিসও বলা যায়, উপরে আমরা পেয়েছি। অলরাইট, এদিকে দেখতে পাচ্ছি মাহবুবা মেরি জয়েন করেছেন বাংলাদেশ থেকে, আয়েশা আফরিন, ওকে, গুড টু সি। এবং যারা বাকিরা দেখছেন ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছেন কিনা, অ্যান্ড ইফ ইউ আর এনজয়িং দিস প্যাসেজ, তো নড়াইলে যারা আছেন তারা হয়তো বলতে পারবেন যে এই জিনিসটা কেমন হচ্ছে। ওকে, সো এই জিনিসটাই, মানে মাছ ধরার প্রক্রিয়াটাই আমরা দেখেছি, যারা রিপোর্টার আছেন তারা দেখেছেন গোয়ালবাড়ি গ্রামের মালোপাড়াতে চিত্রা নদী, নড়াইল সদর উপজেলার চিত্রা নদীর পাড়ে। এটা একটা শতাব্দী বা অনেক আগের থেকে চলে আসা একটা প্রথা, যেটা এখনও প্র্যাকটিস করা হচ্ছে, পালন করা হচ্ছে। শ্যাম বিশ্বাস ওই এলাকার 5টা মাছ ধরা পরিবারের মধ্যে একটা, যারা এখনও ওই ভোদর দিয়ে মাছ ধরার যে প্রথাটা আছে সেটা ক্যারি অন করছেন, বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আমরা তার নৌকাতে আসলাম। আনটাইমলি অটাম রেইন, অটাম মিনস কি জিনিস, কোন ঋতু? শরৎকালীন। তো অসময়ের বৃষ্টি, কিন্তু এই যে কিছুদিন আগে যে বৃষ্টিটা হলো, তো অসময়ের যে শরৎকালের যে বৃষ্টিটা হলো, সেই বৃষ্টির কারণে মালোপাড়ার যে পথ সেটা হচ্ছে কর্দমাক্ত হয়ে গেল। সেখানে ট্র্যাভার্সিং হচ্ছে যে কাদার মধ্যে ছপছপ করে যাওয়া, যেটা আর কি একটু কি বলে এটাকে, গোড়ালি পর্যন্ত বা এরকম কাদা থাকে না, ওই কাদার মধ্যে দিয়ে হাঁটা, দিস ইজ কল্ড ট্র্যাভার্সিং। এটা কিন্তু আমরা আগেও একটা প্যাসেজে পেয়েছিলাম, আর্টিকেলে পেয়েছিলাম, কাদাময় পথে বা পানির মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাওয়া, ট্র্যাভার্সিং। Okay, so this traditional method of fishing necessitates the collaboration of at least 4 people, including the oarsman. Typically, fishermen venture out to fish at night, but upon our request, they took the boat out at noon that day. তো এই যে ঐতিহ্যবাহী মেথড, মাছ ধরা মেথডটা, সেটার প্রয়োজন আছে যে অ্যাটলিস্ট 4 জন মানুষের অংশগ্রহণের প্রয়োজন আছে, কোলাবোরেশন প্রয়োজন আছে, যার মধ্যে রয়েছে ওয়ার্সম্যান। ওয়ার্সম্যানটা কি হতে পারে বলেন দেখি? স্যার ফিশারম্যান কি বোঝাচ্ছে? ওয়ার্সম্যান হচ্ছে নৌকার যে বৈঠা বায়। আচ্ছা, মাঝি। হ্যাঁ, নৌকার যে মাঝি আছে, নৌকার মাঝিকে বলা হচ্ছে, যে মানে বৈঠা বাইছে, তাকে বলা হচ্ছে ওয়ার্সম্যান। মানে সে যদিও মাছ ধরছে না, কিন্তু তাকে সহ 4 জন অ্যাটলিস্ট লাগবেই। তো তারপর কি ঘটছে দেখি। টিপিক্যালি সাধারণত ফিশারম্যানরা বের হয়, ভেঞ্চার আউট, তারা বের হয় মাছ ধরতে রাতের বেলা, কিন্তু আমাদের রিকোয়েস্ট অনুসারে, দ্যাট মিনস রিপোর্টারদের রিকোয়েস্ট অনুসারে, তারা ওই দিন দুপুরবেলা বের করেছেন, দিনের বেলা। তো আমাদের ফিশিং ব্রেকের সময় যখন মাছ ধরার একটা বিরতি চলছিল, তখন শ্যাম বিশ্বাস, কার্তিক বিশ্বাস এবং গান্ধী বিশ্বাস তাদের চিত্রাপাড়ে তাদের জীবনের গল্প নিয়ে বসেছিলেন। এই যে কাস্টম, প্রথা, ভোদরের খেয়াল রাখা এবং মাছ ধরা বা জেলে হওয়ার যে চ্যালেঞ্জেসগুলো আছে, বিভিন্ন চ্যালেঞ্জেসগুলো আছে এবং পুরস্কারগুলো আছে, রিওয়ার্ডস আছে, সেগুলো নিয়ে তারা কথা বলেছে। তো এটাকে বলা হচ্ছে একটা ফেডিং ট্র্যাডিশন, একটা প্রথা যেটা ক্রমশ কি হয়ে যাচ্ছে, ফেড হয়ে যাচ্ছে। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইট? কি হতে পারে? মানে স্যার এটা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে। ইয়েস, হারিয়ে যাচ্ছে। পড়েন দেখি, ফেডিং ট্র্যাডিশন। স্যার কোন জায়গা থেকে পড়বো? ফেডিং ট্র্যাডিশন এখান থেকে পাচ্ছি না কেন। একদম ফেডিং ট্র্যাডিশন, হ্যাঁ, যতটুকু পড়েছেন তারপর থেকে আছে এই ফেডিং ট্র্যাডিশন। শ্যাম বিশ্বাস হ্যাজ বিন এঙ্গেজড ইন ফিশিং উইথ অটার্স। During our fishing, Shyam Biswas, okay, sir. Shyam Biswas has been engaged in fishing with otters since his early years.
receiving training from his father. গ্র্যান্ডহার বিশ্বাস, স্যার এটার উচ্চারণটা কিরকম হবে? গদাধর বিশ্বাস। গদাধর বিশ্বাস। This fishing tradition has been a long-standing practice among the fishermen of Chitrapar for generations. They have passed down water from their fathers and grandfathers for this purpose. Shem Bishas explained, using otters result in catching significantly more fish compared to using a net alone, which is why all the local fishermen used to employ this method. He further added, even during my father's time, the tradition of fishing with otters was followed in approximately 150 households in this area. Now only 5 houses, including mine, still have otters. Kartik Bishas, with nearly 6 decades of fishing experience, used to venture into the Sundarbans with his team. However, due to concern about pirates and various regulations, this opportunity is no longer available. Currently, he does not even own a boat, but assists in fish catching as a bhegi on ভাগী other fishermen ভাগী ওর boat. শেয়ারার, As মানে a ভাগী bhagi, হিসেবে সে মাছ ধরতে যায়। as a bhagi sharer on other fishermen's boat. Many senior fishermen in Malapara, Chitrapar, find themselves in a similar situation. Even during the monsoon, there's a lack of rain nowadays. The water in rivers and canals can become stagnant due to rotting jute. In such conditions, fish cannot survive. If you cannot catch fish, keeping otters as pets can be expensive. Even managing my own meals is challenging, so it's even harder to think about feeding 3 or 4 otters. Stagnant due to rot. Monsoon and winters traditionally offer the best opportunities for otter assisted fishing. However, due to factors like climate change, river degradation, river degradation, হ্যাঁ, the use of Chinese fishing nets, and habitat destruction. Even during the fishing season, many fishermen endure hardship. Adult otters require approximately 1 kg of fish daily for their sustenance. When the nets fail to yield enough fish, fishermen are left with no choice but to purchase them from the market to feed other otters. okay, from To to feed feed their their otters. otters. All right, thank you. So, fading tradition. Sham Bishash has been engaged in fishing with otters since his early years, receiving training from his father Godadhar Bishash. This fishing tradition has been a long-standing practice among the fishermen of Chitrapar for generations. They have passed down otters from their fathers and grandfathers for this purpose. তো শ্যাম বিশ্বাস হচ্ছে ভোদর দিয়ে মাছ ধরার যে প্রক্রিয়াটা আছে সেটার সাথে জড়িত আছেন তার আর্লি ইয়ার্স থেকে। আর্লি ইয়ার্স বলতে এখানে কি বোঝানো হয়েছে? মানে ছোট বেলা থেকে, চাইল্ডহুড, অল্প বয়স থেকেই হচ্ছে এটার সাথে জড়িত আছেন, এটাই উনি এখানে বলেছেন। এবং উনি ট্রেনিং পেয়েছেন ওনার বাবার কাছ থেকে, গদাধর বিশ্বাস যার নাম। এই মাছ ধরার যে ঐতিহ্যটা আছে সেটা চিত্রাপাড়ের জেলেদের মধ্যে একটা লং স্ট্যান্ডিং প্র্যাকটিস, এবং সেটা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে। লং স্ট্যান্ডিং প্র্যাকটিস বলতে এখানে কি বোঝানো হবে? দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা একটা প্রথা। হ্যাঁ, এবং তারা হচ্ছে তাদের বাপ দাদা থেকে হচ্ছে তারা ওই যে ভোদরগুলোকে পাস করে এসেছে, মানে পোষা প্রাণীগুলোকে তারা মানে একজন বাবা দাদা বাবাকে দিয়ে গেছে, বাবা ছেলেকে দিয়ে গেছে, এভাবে পাস হয়েছে এই কাজের জন্য। শ্যাম বিশ্বাস ব্যাখ্যা করছিলেন, ইউজিং otter results in catching significantly more fish compared to using a net alone, which is why all the local fishermen used to employ this method. তো ভোদরকে ব্যবহার করার ফলাফলটা হচ্ছে
মাছ ধরার যে ব্যাপারটা আছে সেটা হচ্ছে সিগনিফিকেন্টলি বেশি মাছ আসে, তাৎপর্যপূর্ণভাবে, মানে মোটামুটি বেশ ভালো পরিমাণে মাছটা আসছে। এই কারণে সমস্ত স্থানীয় ফিশারম্যানরা হচ্ছে এই মেথডটাকে এমপ্লয় করে, দ্যাট মিনস কাজে লাগায়। শুধু জাল দিয়ে ধরার চাইতে কিন্তু বেশি মাছ এখানে আসে। He further added, even during my father's time, the tradition of fishing with otters was followed in approximately 150 households in this area. Now, only 5 houses, including mine, still have otters. তো উনি আরও যুক্ত করেছেন কথার সাথে যে আমার বাবার সময়েও এই যে ভোঁদর দিয়ে মাছ ধরার যে ইয়েটা আছে, প্রথাটা আছে, সেটা এই এলাকার 150টা হাউস হোল্ডে, প্রায় 150টা হাউস হোল্ডে ফলো করা হতো। হাউস হোল্ড বলতে এখানে কি বোঝানো হয়েছে? মানে বাড়িতে, হ্যাঁ, মানে বলে না গৃহস্থালী বা বাড়িতে 12টা ঘরে এটা ছিল আর কি, 12 ঘর পর্যন্ত, 150 ঘর পর্যন্ত হচ্ছে এটা ছিল। কিন্তু এখন মাত্র কয়টা আছে? অনলি 5টা, সে সহ 5টা বাড়িতে হচ্ছে এই ভোঁদর আছে আর কি। কারণটা কি? Kartik Bishwas, with nearly 6 decades of fishing experience, used to venture into the Sundarbans with his team. However, due to concerns about pirates and various regulations, these opportunities are no longer available. Currently, he doesn't even own a boat, but assists in fish catching as a bhagi or sharer on other fishermen's boats. Many senior fishermen in Malopara, Chitrapar find themselves in a similar situation. তো কার্তিক বিশ্বাস, যার মাছ ধরা অভিজ্ঞতা হচ্ছে প্রায় 6 ডেকেডস, ডেকেডস মানে কি 6 দশক। দশক। তো তারা অভ্যস্ত ছিলেন যে তারা সুন্দরবনে টিম নিয়ে ঢুকে যেতেন, ভেঞ্চার করতেন। তবুও এখন যেহেতু হচ্ছে পাইরেট এবং বিভিন্ন ধরনের রেগুলেশন মানে কি, আর পাইরেট মানে কি? পাইরেট মানে যারা জলদস্যু, হ্যাঁ, আর রেগুলেশন বিভিন্ন ধরনের নিয়ম কানুন। তো এই সবের কারণে সুন্দরবনে গেলে একটা অনেক ঝামেলা হয়ে যাচ্ছে, এবং দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে এই যে প্র্যাকটিসটা আছে এটা এখন আর অ্যাভেলেবল না, এই সুযোগটা। বর্তমানে তার তো হচ্ছে নৌকাও নাই, কিন্তু সে মাছ ধরাতে সাহায্য করে অন্য অন্য জেলেদের বোটে অ্যাজ এ ভাগি, মানে শেয়ারার হিসেবে সে ভাগ নেয় আর কি মাছ ধরে। অনেক সিনিয়র ফিশারম্যান যারা আছেন মালোপাড়া, চিত্রাপাড়ে, তারাও নিজেদেরকে এই ধরনের পরিস্থিতিতে আবিষ্কার করছেন, মানে ওই পরিস্থিতিতে পড়েছেন। তো একজন বলছেন, কার্তিক বলছেন, even during monsoon there is a lack of rain nowadays. The water in rivers and canals can become stagnant due to rotting jute. In such conditions, fish can't survive. If you can't catch fish, keeping otters as pets can be expensive. Even managing my own meals is challenging, so it's even harder to think about feeding 3 or 4 otters, Kartik said. তো একটু ব্যাখ্যা করুন তো দেখি, এই প্যারাটাতে খুব সহজ একটা সিচুয়েশন বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, একটু ভেবে বলেন তো আসলে কি বুঝিয়েছে এখানে? স্যার এখানে বোঝাচ্ছে যে যখন মনসুন বলতে ওই মৌসুমে, মৌসুমে বর্ষার মৌসুমে যখন মানে এমন কি বর্ষার সিজনে যেখানে বৃষ্টির অপ্রতুলতা থাকে, অপ্রতুল থাকে, তখন রিভার এবং ক্যানেল যেগুলা নদী খাল বিল ওইগুলা ইয়ে হয়ে যায়, canal can become stagnant due to rotting juice. Stagnant অর্থটা স্যার এটা কি মানে জ্যাম হয়ে যায়, পচা পাটের জন্য, এরকম পচা পাটের যখন ইয়ে করা হয় তখন হচ্ছে স্থির পানি হয়ে যায়, মানে স্রোত থাকে না, মানে স্রোতটা থাকে না, স্থির হয়ে যায়। তখন তাদের নিজেদের যে ইয়ে আছে, খাবার দাবার চালিয়ে যাওয়াটাই একটা চ্যালেঞ্জিং। ওইখানে ভোঁদরকে পালা, তাদেরকে রাখা পেট হিসাবে, মানে পোষ্য হিসাবে, এটা অনেক এক্সপেন্সিভ। এটা আর কি বলবো, এটা হচ্ছে একটা ব্যাপার। এক্স্যাক্টলি তাই বলেছে। বিশেষ করে হচ্ছে একটা ভোঁদর পালতে গেলে কিন্তু বেশ ভালো রকমের খরচ আছে, কিন্তু প্রতিদিন 1 কেজি করে তাদের খাওয়াতে হয়। তিনি বলছিলেন যে আমার নিজেরই একবেলা ভাত জোটে না, আমি 3-4টা ভোঁদর পালবো কিভাবে, এটা হচ্ছে একটা ব্যাপার। সো দ্যাটস দ্য রিজন 150 থেকে নেমে এসেছে কয়টায়, 5টা হাউস হোল্ডে। মনসুন বলতে কি বর্ষাকাল বোঝাচ্ছে নাকি যে কোনো মৌসুম? না, মনসুন হচ্ছে বর্ষাকাল। তো বলা হচ্ছে ইভেন ডিউরিং মনসুন, যে বর্ষাকালও তো এখন আজকালকার দিনে বৃষ্টির অভাব,
এবং পাট পচানোর জন্য হচ্ছে নদী এবং খালের পানি হচ্ছে কি হয়ে যায়, স্থির এবং হচ্ছে নোংরা হয়ে যায়। এই কন্ডিশনে তো মাছ বাঁচতে পারে না। যদি মাছ ধরতে না পারেন সেক্ষেত্রে পোষা প্রাণী হিসেবে ভোঁদর রাখাটা হচ্ছে অনেক খরচ পড়ে যাবে, খরচে হয়ে যাবে। যেখানে আমার নিজের খাবার জোটানোটাই কষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সেখানে 3-4টা ভোঁদরকে খাওয়ানোটা তো চিন্তা করা কঠিন। এটা উনি বলছিলেন। আরেকটা কথা বলেছেন, monsoons and winters traditionally offer the best opportunities for otter assisted fishing. However, due to factors like climate change, river degradation, the use of Chinese fishing nets, and habitat destruction, even during the fishing season, many fishermen endure hardships. Adult otters require approximately 1 kg of fish daily for their sustenance. When the nets fail to yield enough fish, fishermen are left with no choice but to purchase them from the market to feed their otters. তো বর্ষাকাল এবং শীতে সাধারণত হচ্ছে সেরা সুযোগ থাকে অটার অ্যাসিস্টেড ফিশিং, মানে ভোঁদর দ্বারা সাহায্যকৃত মাছ ধরার সবচেয়ে সেরা উপায়গুলো থাকে। তবে কিছু কিছু ফ্যাক্টর বা বিষয় থাকে, যেমন জলবায়ু পরিবর্তন, রিভার ডিগ্রেডেশনটা আসলে কি হতে পারে? মানে নদী ভরাট এরকম, বা নদীর যে এই যে বললো যে বৃষ্টি হচ্ছে না বা পাট পচানো হাবিজাবির কারণে স্রোত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তো এইসব কারণে মাছ থাকছে না। তারপর হচ্ছে চাইনিজ ফিশিং নেট, মাছ ধরার জাল চাইনিজগুলো যেটা একটু সূক্ষ্ম থাকে, পোনা পর্যন্ত আটকায় না, তো ওখানে কিন্তু খুব বিপদ। এবং হ্যাবিটেট ডিস্ট্রাকশন, এটা কিন্তু আমরা হাতির প্যাসেজে পড়েছিলাম, তার বাসস্থানের যে ধ্বংসটা হচ্ছে, হ্যাঁ এটা একটা বড় কারণ। তো এই কারণে ফিশিং সিজন, মাছ ধরা মৌসুমে অনেক জেলে হার্ডশিপের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, কঠোর দুঃখ দুর্দশার ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন। যখন জালগুলোতে পর্যাপ্ত মাছ আটকাতে ব্যর্থ হয়, তখন হচ্ছে জেলেদের আর কোনো অপশন থাকে না, চয়েস থাকে না, যে তাদের ভোঁদরগুলোকে খাওয়ানোর জন্য বাজার থেকে মাছ কিনে আনা। তারপর আমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি, ভোঁদর সাঁতরাচ্ছে দড়ি দিয়ে বাঁধা। সো তারপর পড়ি। Otters typically give birth to 4 to 5 offspring each year. If the mother lacks sufficient milk, the calves may need to be nourished with cow's milk using feeders. In case they fall ill, owners must purchase medicine also. Even a decade ago, fishermen could easily catch 10 to 12 kg of fish in a single night with the assistance of otters. Today, it's not uncommon to go several days without catching even 1 to 2 kg of fish. If there were a sufficient supply of fish, fishermen would not have faced difficulties taking care of otters. But the current reality makes it challenging for them to bear the additional expenses. Consequently, fishermen have lost their interest in keeping otters as pets. And they also say none of their children are inclined to pursue this line of work. In the village of Malapara, Shyam Bishwash, Bhavan Bishwash, Robin Bishwash, Dhruva Bishwash, Robin Bishwash currently own a total of 16 otters. One of the otters of Shyam Bishwash is soon expected to give birth to babies. During discussions with other local fishermen in Malapara, it was found they are currently facing challenges in obtaining fishing passes from the Sundarbans, leading to a decrease in their interest in this traditional method of fishing. However, Abu Nasser Mohsin Hussain, the divisional forest officer of the Sundarbans West Division, disagreed. Fishermen are not restricted from using otters to catch fish in the Sundarbans. If they apply for a fishing pass, they will certainly get it. Moreover, the Sundarban attract numerous foreign tourists, and by showcasing this traditional fishing method to them, we can potentially enhance our tourism development with new opportunities. The official said. অলরাইট, থ্যাংক ইউ সো মাচ। লেটস সি কি আছে এই পর্যন্ত। তো এখানে ভোঁদর নিয়ে কিছুটা বলা আছে। Otters typically give birth to 4 to 5 offspring each year.
If the mother lacks sufficient milk, the cubs may need to be nourished with cow's milk using feeders. In case they fall ill, owners must purchase medicine also. তো বলা হচ্ছে ভোদরা সাধারণত 4 থেকে 5টা অফস্প্রিং এর জন্ম দেয় প্রতি বছর। অফস্প্রিং মানে তাহলে আমরা কি গেস করতে পারছি? বাচ্চা জন্ম দেয়। বাচ্চা জন্ম দেয়, ইয়েস। যদি মায়ের পর্যাপ্ত দুধ না থাকে সেক্ষেত্রে এই শাবকদেরকে বা ছানাদেরকে, এই যে অফস্প্রিং এর আরেকটা সিনোনিম ব্যবহার করেছে কাব, তাদেরকে হচ্ছে পুষ্টি দেওয়া যেতে পারে গরুর দুধ দিয়ে ফিডারের মাধ্যমে। আবার যদি তারা অসুস্থ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে হচ্ছে মালিকদের এটা তাদের জন্য হচ্ছে আবার মেডিসিনও কিনতে হয়। Even a decade ago, fishermen could easily catch 10 to 12 kg of fish in a single night with the assistance of otters. Today it's not uncommon to go several days without catching even 1 to 2 kg of fish. তো এমনকি 1 দশক আগেও জেলেরা খুব সহজেই হচ্ছে ভোদরের সাহায্য নিয়ে এক রাতে 10 থেকে 12 কেজি মাছ ধরতে পারত। কিন্তু আজকালকার দিনে এমনও দিন আসে যে 1-2 কেজি মাছও ধরা যায় না। If there were a sufficient supply of fish, fishermen wouldn't have faced difficulties taking care of otters. But the current reality makes it challenging for them to bear additional expenses. Consequently, fishermen have lost their interest in keeping otters as pets, and they also say none of their children are inclined to pursue this line of work. তো যদিও মাছের পর্যাপ্ত সাপ্লাই থাকতো, জেলেরা হচ্ছে এই ধরনের ঝামেলায় বা মুসিবতে পড়তো না ভোদরদেরকে সামলানোর ক্ষেত্রে। কিন্তু বর্তমানে যে রিয়ালিটি, বাস্তবতা, সেটা হচ্ছে তাদের জন্য চ্যালেঞ্জিং করে দিচ্ছে যে এই অতিরিক্ত খরচটা বহন করার জন্য। Consequently, what's the meaning of consequently? Actually forgot. মানে ফলস্বরূপ। হ্যাঁ, ফলস্বরূপ। তো ফলস্বরূপ যদি চ্যালেঞ্জিং না হতো হওয়ার কারণে এখন জেলেরা ভোদরকে হচ্ছে পোষা প্রাণী হিসেবে রাখার যে আগ্রহটা সেটা হারিয়ে ফেলেছে, এবং তারা বলছে যে তাদের ছেলেমেয়েরা কেউই হচ্ছে তাদের এই কাজের ধারায় যাওয়ার পেছনে ঝুঁকছে না, নট ইনক্লাইন টু, তাদের এই দিকে যাওয়ারই ঝোঁক নাই। In the village of Malopara, Sham Bishas, Bhoben Bishas, Robin Bishas, Dhruvo Bishas, Robin Bishas currently own a total of 16 otters. One of the otters of Sham Bishas is soon expected to give birth to babies. তো মালোপাড়া গ্রামে শ্যাম বিশ্বাস, ভবেন বিশ্বাস, রবিন বিশ্বাস, ধ্রুব বিশ্বাস এবং রবেন বিশ্বাস, তাদের টোটাল সব মিলিয়ে 16টা ভোদর আছে। শ্যাম বিশ্বাসের একটা ভোদর কে আশা করা যাচ্ছে সামনেই বাচ্চা জন্ম দিবে। তো মালোপাড়াতে অন্যান্য স্থানীয় জেলেদের সাথে আলাপ করার পরে এটা পাওয়া গেল যে বর্তমানে সুন্দরবনে মাছ ধরা যে পাস, ওখানে ওই যে রেগুলেশন ছিল কিছু আমরা জেনেছিলাম না, ওটার মধ্যে একটা হচ্ছে সুন্দরবনে মাছ ধরতে এখন কি লাগে, পাস লাগে, পাস নিয়ে যেতে হয়। তো এই পাস নিয়ে যেতে হওয়ার কারণে একটু কঠিন হয়ে গেছে পাসগুলো পাওয়া, এবং এই কারণে তাদের এই ট্র্যাডিশনাল মেথড অফ ফিশিং, যে গতানুগতিক মাছ ধরার যে উপায়টা আছে সেটার দিকে তাদের ইন্টারেস্টটা কমে এসেছে। যদিও এই ব্যাপারটাতে আবু নাসের মহসিন হোসেন, যিনি সুন্দরবন ওয়েস্ট ডিভিশনের ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার, তিনি দ্বিমত প্রকাশ করেছেন। তো উনি বলেছেন যে জেলেদের তো আর রেস্ট্রিক্টেড করা নেই, নিষেধাজ্ঞা দেওয়া নেই যে তারা সুন্দরবনে মাছ ধরতে পারবেন না ভোদর ব্যবহার করে, কিন্তু তারা যদি ফিশিং পাসের জন্য অ্যাপ্লাই করেন অবশ্যই তারা পাবেন। যদিও সুন্দরবনে আকর্ষিত হয়ে অনেক নিউমেরাস, অসংখ্য বা অগণিত বিদেশি ট্যুরিস্টরা আসেন, এবং তাদের কাছে যদি এই ট্র্যাডিশনাল ফিশিং মেথডটা শোকেস করা যায়, শোকেস করা মানে ফার বাঁকড়া দেখানো যায়, প্রথম করা যায়। তবে উনি এটা খুব ভালো কথা বলেছেন, যদি এই জিনিসটা তাদেরকে দেখানো যায় সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু আমাদের ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্টকে নতুন সুযোগ করে দিতে পারবো। মানুষজন দেখবে যে না, ভোদর দিয়ে মাছ ধরা হয়, সেটা তো আমাদের কাছে অনেক এক্সাইটিং একটা ব্যাপার। ওকে, তো আমাদের গ্রামগুলোতে এটা কিন্তু ইউনিক, এটা একটু পড়ি দেখি। ইউনিক টু বাংলাদেশি ভিলেজেস। Unique to Bangladeshi villages. Professor Muhammad Mustafa Feroz from the Department of Zoology at Jahangirnagar University noted that the tradition of using otters for fishing persists among certain fishermen in villages along the Chitra River in Norai and a village beside the Shandhaya River in Magura. Before being engaged in fishing, otters undergo comprehensive training.
Young otters acquire fish chasing skills primarily by observing experienced otters. The typical lifespan of an otter ranges from 15 to 20 years. Professor Firoz said that Bangladeshi fishermen predominantly employ smooth-coated otters for fishing. However, Assistant Professor Muntasir Akash from the Zoology Department of Dhaka University pointed out that the otters used along the Chitra River in Narail belong to the Asian small-clawed species. He explained that smooth-coated otters are generally more abundant in areas along the bank of larger rivers, such as the Podda is in Rajshahi. The Podda in Rajshahi. At present, the fishermen at Gwalbari village find showcasing otter fishing as a spectacle to tourists more profitable rather than relying on it for their livelihood. According to Shyam Bishwas, the primary attraction for tourists visiting Norai is witnessing the unique spectacle of otter-assisted fishing. Foreign tourists, in particular, frequently visit to observe this practice, and the fishermen greatly rely on the support and assistance they receive from their tourists. All right, thank you so much. Let's see what we have. ওকে, সো এই জিনিসটা যে বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে একটা ইউনিক ব্যাপার সেটা নিয়ে কথা বলেছে, এবং বক্সের ভিতরে বাঁশের খাঁচে আমরা ভোঁদর দেখতে পাচ্ছি। আগে কি কখনো দেখেছিলেন ভোঁদরের ছবি বাংলাদেশে? বাস্তবে দেখি নাই, ওই যে শুধু ছোটবেলার ওই কবিতাটাতে একটা ছবি আঁকা ছিল, হ্যাঁ, ওইটাই আঁকা ছবিতে দেখেছি। দেখেছি, আমিও আঁকা ছবিতে দেখেছি, বাট ফার্স্ট টাইম আই হ্যাভ সিন দ্য অটার্স ইন দিস পিকচার্স। খুব ইন্টারেস্টিং প্রাণী এবং বাংলাদেশের হিসেবে খুব, এবং এরা যে মাছ খায় সেটা জানা ছিল, এবং চিড়িয়াখানাতে কিছু ছবি দেখেছি বাইরের বড় বড় থাকে, বাংলাদেশে এগুলো অনেকটা বিড়ালের মতো। সো লেটস সি। Professor Mohammad Mustafa Firoz from the Department of Geology at Jahangirnagar University noted that the tradition of using otters for fishing persists among certain fishermen in villages along the Chitra River in Norail and a village beside the Shondha River in Magura. তো প্রফেসর মোহাম্মদ মোস্তফা ফিরোজ জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির জুলজি ডিপার্টমেন্ট থেকে উনি এটা উল্লেখ করেছেন যে এই যে মাছ ধরার জন্য ভোঁদরের ব্যবহারের যে ঐতিহ্যটা আছে সেটা পারসিস্টস রয়ে গেছে কিছু চিত্রা রিভারের, নড়াইলের চিত্রা রিভারের ধারে যেই গ্রামগুলো আছে সেখানে কিছু জেলেদের মধ্যে, এবং আরেকটা জায়গা আছে সেটা হচ্ছে মাগুরার সন্ধ্যা নদীর পাশে। ওকে, তারপর দেখতে পাচ্ছি ভোঁদরের ছবি। বিফোর বিং এঙ্গেজড ইন ফিশিং, otters undergo comprehensive training. Young otters acquire fish chasing skills primarily by observing experienced otters. The typical lifespan of an otter ranges from 15 to 20 years. তাহলে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইটা সহজ না, ভোঁদর দিয়ে যে মাছ ধরানো এটা তাদের জন্য একটা ট্রেনিং দিতে হয়। ওকে, তাদেরকে ট্রেনিং দিতে হয়, এবং 15 থেকে 20 বছর সাধারণত এই ভোঁদরের টিপিক্যাল লাইফ স্প্যান হয়ে থাকে। সাধারণত লাইফ স্প্যানটা হয়ে থাকে, লাইফ স্প্যান মানেটা কি? জীবনকাল, আয়ুষ্কাল বা জীবনকাল যেটাই বলা হচ্ছে। এবং এদেরকে মাছ ধরানো কাজে লাগানো আগে এদেরকে একটা কম্প্রিহেন্সিভ ট্রেনিং দিতে হয়, মানে মোটামুটি বেশ প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। তরুণ বা একদম অল্প বয়সী ভোঁদরদেরকে হচ্ছে মাছ তাড়ানোর যে স্কিলটা আছে তাদেরকে শেখানো হয় যে কিভাবে এক্সপিরিয়েন্স যে ভোঁদর আছে তাদেরকে দেখিয়ে দেখিয়ে তাদেরকে ট্রেন আপ করা হয়। এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার। প্রফেসর ফিরোজ বলেছেন যে বাংলাদেশি জেলেরা আছে তারা হচ্ছে প্রিডমিনেন্টলি এমপ্লয় করেন, কাজে লাগান স্মুথ কোটেড অটার্স ফর ফিশিং। এটা হচ্ছে ভোঁদর একটা জাত, এটা এদের যে ইয়েটা আছে কি বলে এটাকে, স্মুথ কোটেড কি বলবো, এদের যে গায়ের ইয়েটা আছে না, কোটিংটা, বাইরের যে চামড়াটা, এটা অনেক স্মুথ আর কি।
ওকে, স্যার এখানে প্রিডমিনেন্টলি মানে কি বোঝায় স্যার? প্রিডমিনেন্টলি হচ্ছে প্রধানত হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি এখানে। দেখি কি অবস্থা। ইয়েস, মেইনলি বা মোস্টলি, প্রাইমারিলি, ইয়েস, এটা কিন্তু গেস করেছি যে প্রধানত তারা হচ্ছে এই জাতের অটার ব্যবহার করে থাকে আর কি। এবং হচ্ছে আরেকটা কথা বলেছেন যে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর মুনতাসির আকাশ, যিনি ঢাকা ইউনিভার্সিটি জিওলজি ডিপার্টমেন্ট থেকে, এটা উনি পয়েন্ট আউট করেছেন যে নড়াইলের চিত্রা নদীতে যে ভোঁদরগুলোকে ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে এশিয়ান স্মল ক্লাউড স্পিসিস, ছোট থাবাওয়ালা যে জাতটা আছে সেটারকে ব্যবহার করা হয় নড়াইলের চিত্রা নদীতে। উনি এটা ব্যাখ্যা করেছেন যে স্মুথ কোটেড অটার্সরা বড় নদীর তীরগুলোতে সাধারণত মোর অ্যাবান্ডেন্ট থাকে। অ্যাবান্ডেন্ট মানেটা কি জানি, মনে আছে? পরিত্যাজ্য, প্রাচুর্য, মানে এর প্রাচুর্যটা বেশি বেশি পাওয়া যায়, অ্যাভেলেবল পাওয়া যায় আর কি। যেমন রাজশাহীর পদ্মা নদীর পারে, বড় নদীর পারে হচ্ছে স্মুথ কোটেড অটার্স পাওয়া যায় আর কি। বর্তমানে গোয়ালবাড়ি গ্রামের যারা জেলে আছেন তারা হচ্ছে তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য হচ্ছে অটার ফিশিং না দেখিয়ে তারা এটা কি করে, ট্যুরিস্টদের কাছে হচ্ছে অ্যাজ এ স্পেকটাকল, তামাশা হিসেবে তারা প্রদর্শন করেন, মানে খেলা দেখানোর মতো আর কি। তো এখানে তারা এটাকে বেশি প্রফিটেবল তাদের কাছে মনে হয়। সত্যিকার অর্থে কিন্তু তাই, মাছ ধরে যে টাকা আসবে তার চেয়ে ট্যুরিস্টদেরকে দেখিয়ে তারা লাভজনক, এটা তাদের কাছে বেশি। তো শ্যাম বিশ্বাসের মতে ট্যুরিস্টদের জন্য যে প্রাইমারি অ্যাট্রাকশনটা আছে, পর্যটকদের জন্য যে প্রাইমারি অ্যাট্রাকশনটা আছে, যারা নড়াইল ঘুরতে আসছেন, এখন তারা সেটার সাক্ষী হচ্ছেন, উইটনেস হচ্ছেন। এই যে ইউনিক স্পেকটাকল, এটা কিন্তু অন্য সাক্ষী, হ্যাঁ, বলে না ইতিহাসের সাক্ষী হওয়া বা একটা ইউনিক জিনিসের সাক্ষী হওয়া, প্রত্যক্ষদর্শী হচ্ছেন সেটা। হ্যাঁ, উইটনেস মানে সাক্ষী। তার এটা দেখছেন বিদেশি ট্যুরিস্টরা ইন পার্টিকুলার, বিশেষ করে তারা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্টলি ভিজিট। ফ্রিকোয়েন্টলি মানে কি? মানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। না না না, ফ্রিকোয়েন্টলি হচ্ছে ঘন ঘন, রেগুলারলি, প্রায়শই যেটাকে বলা হয়। তারা এই প্রথাটাকে দেখার জন্য তারা প্রায়শই আসেন। এবং যারা জেলে আছেন তারা হচ্ছে এই ট্যুরিস্টদের কাছ থেকে যে সাপোর্টটা এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট সহায়তা যেটা আছে সেটার উপর তারা অনেকটাই রিলাই করেন। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ রিলাই? নির্ভর করেন, হ্যাঁ। সো এই গেল হচ্ছে ভোদর দিয়ে মাছ ধরার আমাদের প্যাসেজটা। সো একটু শেয়ার করেন দেখি, হাউ ডিড ইট ফিল টু রিড দিস প্যাসেজ অর আর্টিকেল? Interesting. It was very interesting, and I came to know some new information about this um, fishing type, and also know about the animal nature. Obviously, এবং বাংলাদেশে যে এই ধরনের একটা ইউনিক ব্যাপার বা ট্র্যাডিশন ছিল বা আছে, এটা কিন্তু আমাদের জানা নাই সাধারণত। Know that. এটা একটা নতুন জিনিস জানা হলো। কারণ সত্যিকার অর্থে নিজের দেশের ট্র্যাডিশনগুলো জানা থাকলে বাইরে ট্যুরিস্টরা আসছে দেখতে, এবং সবচেয়ে বড় কথা এই ঐতিহ্যগুলো আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে। সো হেরিটেজ যদি বলি এটাকে, তাহলে কিন্তু খুব একটা ভুল হবে না। অলরাইট, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর বিং। ঐতিহ্য বোঝাচ্ছে হেরিটেজ। হ্যাঁ, কাইন্ড অফ ঐতিহ্য। যেমন হচ্ছে জামদানি শাড়ি, মুসলিম শাড়ি, তারপর হচ্ছে কুষ্টিয়াতে গেলে হচ্ছে যে লুঙ্গি বা তাঁতের যে সামগ্রীগুলো আছে এগুলো হচ্ছে হেরিটেজ। তারপর হচ্ছে পুরান ঢাকার শাঁখারি বাজারে যে আইটেমগুলো বানানো হচ্ছে, দিস আর অল হেরিটেজ। পুরান ঢাকার সাকরাইন বা ঘুড়ি উৎসব, দিস আর দ্য হেরিটেজ থিংস। ওকে, তাহলে নেক্সট দিন যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে অবভিয়াসলি এখানকার যে ভোকাবুলারিগুলো। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে এখানকার অনেক ভোকাবুলারি কিন্তু আমরা রিপিট পেয়েছি, আগের প্যাসেজে আমরা পেয়েছি বা আগের আর্টিকেলগুলোতে পড়েছি। আস্তে আস্তে চেনা চেনা মনে হচ্ছে না? এখন কিন্তু মোর দেন 60% ওয়ার্ড আমাদের চেনা, রাইট? বাকিটা গেস করে না যাচ্ছে। সো দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ টু কিপ রিডিং। ভোকাবুলারি মুখস্থ করার চাইতে রিডিংটা হচ্ছে বেস্ট ওয়ে টু কোপ আপ উইথ থিংস। নেক্সট দিন এই ভোকাবুলারি, এটার উপর থাকছে কুইজ ভোকাবুলারি, আর হচ্ছে অটার ফিশিং নিয়ে একটা প্রেজেন্টেশন। So thank you so much for being here today. I'll be seeing you in the next session. And Mr. Hasib, I just noticed you. Okay, so when have you joined? So a few minutes ago, just I joined the session, and actually I was in the outside, and just now I have reached at home.
And last 2 days, I was traveling about 500 kilometers. Oh, that must be exhausting for you. Anyway, Yeah, we have read an interesting yeah. passage today about otter fishing in Norail. ভোদর দিয়ে মাছ শিকার। সো আশা করছি আপনি প্যাসেজটা পড়বেন, আর্টিকেলটা পড়বেন এবং নেক্সট দিন কিন্তু এটার পরে হচ্ছে প্রেজেন্টেশন আর ভোকাবুলারি কুইজ থাকবে। পুরোটা Yes, পড়ে sir. যদি কোনো জায়গাতে বুঝতে সমস্যা হয় অবশ্যই জানাবেন। ঠিক আছে? Sure, sir. থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড হ্যাভ এ গ্রেট নাইট, হ্যাভ এ গ্রেট উইকেন্ড। ভালো থাকবেন সবাই। আল্লাহ হাফেজ। Have a great weekend. Allah Hafiz. আল্লাহ হাফেজ। Good night. গুড নাইট। Come. ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। সো যারা ইউটিউবে দেখছিলেন তাদের জন্য আজকের মতো বিদায় জানানোর পালা চলে এসেছে। Until we meet again, stay safe, keep planning and have a great time. Have a great weekend. সবাইকে মহান বৃহস্পতিবারের শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।